نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما.
My Allah, increase me in knowledge. Allahumma faqihni fid deen. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. O Allah, grant me the understanding of deen. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ، indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ، benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں، جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آج تو آپ سب بہت بہت سپر ڈوپر ایکسائٹڈ ہوں گے کہ آج گرامر بھی ہے انشاءاللہ، اور پھر آپ کا کوئز بھی ہے. تو چلیں، بہت انجوائے کرنے والے ہیں ہم آج. تو پہلے تھوڑا سا اپنی تفسیر کا ریکیپ کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں اہل القرآن کے ساتھ، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا. جی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، کل ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، انہوں نے آفر کی تھی یوسف علیہ السلام کو کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو اور بنیامین کو چھوڑ دو. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سے ایگری نہیں کیا تھا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور مشورہ کر کے جو ہے کیا کیا، مشورہ کرنے کے بعد ان کے بڑے بھائی نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو، ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے، تو میں تو اس زمین سے نہیں جاؤں گا، لیکن آپ اپنے ابو کے پاس جائیں اور ابو کو بتائیں کہ کیا بات ہوئی ہے. تو اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت بیان ہوئی تھی، کون سی ایٹریبیوٹ بیان ہوئی تھی؟ جی اسرار احمد، بیٹا اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. مس اس میں کہا جا رہا ہے he is the best judge, best of judges. he is the best of judges. عربی میں بتائیے، آیت آپ کے سامنے ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اللہ تعالیٰ کی جب کسی صفت کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی صفت، اس کے اندر یہ بات ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمیں کسی کی بھی صفت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت نرم مزاج ہے، وہ بہت دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، وہ دوسروں کو ہمیشہ دیتا ہے نا، ہمیشہ گفٹ دینے کی اس کی عادت ہے، وہ سب کو بہت اچھے اچھے گفٹ دیتا ہے. ہم کسی کو بھی اس کی کوالٹیز کے ذریعے پہچانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک تو اللہ کا نام ہے اللہ، اس کا ذاتی نام ہے، اس کا پرسنل نیم ہے، لیکن دوسری جتنے بھی اس کے نام ہیں وہ سب کیا بتاتے ہیں؟ اس کی کوالٹیز بتاتے ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں، اس کی صفات بتاتے ہیں. اور یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہی از دا بیسٹ آف ججز وہو خیر الحاکمین. تو اسرار احمد، آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی اس صفت کو جان کر ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے؟ بس ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں، ان کے بچے جو بھی ہوگا اللہ صحیح جج کرے گا. میں سے کوئی ناانصافی ہوئی ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے لیے ڈیسائیڈ کریں گے یا جو بھی میرے ساتھ ہوگا وہ بیسٹ ہی ہوگا، ہے نا. یہ کتنی پیاری بات آپ نے کی، ماشاء اللہ، ویری گڈ.
हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। कभी कभी हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें सिचुएशन ऐसी नजर आ रही होती है कि हम उस पर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हम उस पर राजी नहीं हो रहे होते हैं, हम सोचते हैं ऐसा क्यों है मेरी लाइफ में। और ये उस वक्त होता है जब हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर किसी को एक अलग नेमत अता की होती है। जब हम कंपेरिजन करते हैं तो फिर हम उन ब्लेसिंग्स को नहीं देखते, और शैतान हमें उन ब्लेसिंग्स को नहीं देखने देता कि जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अल्लाह जो खैरुल हाकिमीन है वो उसकी तरफ से कोई नाइंसाफी हो, कुछ अनजस्ट हो जाए, कुछ जो एक्सट्रीम बिहेवियर सामने आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बल्कि अल्लाह ताला बेहतरीन फैसले करने वाला है, बेहतरीन उसकी हिकमत है, उसके हर काम में हिकमत है, ठीक है। चलें अब हम चलते हैं अपनी ग्रामर की तरफ इंशाल्लाह, और हम क्या पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह आपकी ग्रामर में। चलें, अच्छा कल मैंने आपसे एक बात की थी ग्रामर का हल्का फुल्का सा रिकैप करवाने के बाद, कि अब जो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अपने टेबल्स को पक्का पक्का याद कर लें। आपको पता है मैंने ये टेबल्स कब याद किए थे? अराउंड 2005 में याद किए थे ये टेबल्स, और हमारी टीचर ने हमसे इतनी बार ये टेबल्स कहलवाए कि आज भी मैं उसको स्पीडीली सुना सकती हूँ आपको। तो इंशाल्लाह अब आपने भी आज 2023 में ऐसे याद करने हैं कि जब इंशाल्लाह 2033 या 2043 में आप अपने स्टूडेंट्स को याद करवाएं तो आप उनको बता सकें कि आज से 10-20 साल पहले हमने ये टेबल याद किए थे और हमें आज तक याद है। हमें इंशाल्लाह इनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए आपके सामने ये एक टेबल है, ठीक है, और इसका मैंने ऊपर मीनिंग भी दिया है। इस टेबल का मीनिंग नहीं है ये, इस टेबल में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका ये मीनिंग हो कि टू ओपन, ठीक है। जब ये वर्ड बना है अब इसका मतलब अलग हो जाएगा। तो पहले हम टेबल को याद करते हैं और फिर उसके मीनिंग्स बनाएंगे कि आखिर इन वर्ड्स का मीनिंग क्या बनता है, ठीक है। तो आप में से कौन इसको लाउडली पढ़ना चाहेगा? जल्दी जल्दी, शाबाश। इसरार अहमद की तो अभी हमने आवाज सुन ली है, इसलिए इसरार अहमद अब आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना हैंड डाउन रखेंगे, ठीक है। आज ऐसा करते हैं कि जो जो एक बार बात कर लेगा वो अपना हैंड पे डाउन रखेगा और सदका करेगा, ठीक है। चलें, हसन रिजवान अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा और इस टेबल को पढ़िए। फतहा फतहू फतहता फतहतुम फतहतु फतहना। ठीक है, थोड़ा सा और तेजी से पढ़ सकते हैं। फतहा फतहू फतहता फतहतुम फतहतु फतहना। फतहना, ठीक है, जहाँ खींचना है वहां जल्दी नहीं हो सकती। फतहू खींचना है, फतहा खींचना नहीं है, यहाँ जल्दी जाएंगे। फतहा फतहू, फतहता फतहतुम, फतहता को भी खींचना नहीं है। फतहतु खींचना नहीं है, फतहना थोड़ा खींच लेंगे, ठीक है। वेरी गुड हसन, वेल डन, एक्सीलेंट। उमैस हाशमी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर मैं अरीब को लेती हूँ। फतहा फतह फतहु फतहु फतहता फतहतु फतहतु फतहना अच्छा फतहना। उमैस बेटा एक बार दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, फतहा फतहू, फतहा फतहु, फतहता फतहतुम, फतहता फतहतुम, फतहतु फतहना। फतहतु फतहना। बिल्कुल, शाबाश। अब आप इसको अभी जब जो बाकी जो एक तो होता है ना कि एक स्टूडेंट की टर्न आती है उसका माइक खोला जाता है, उसकी आवाज सबको आती है, लेकिन बाकी जिनका माइक बंद है वो भी अपने घर में लाउडली पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि सारे घर वालों को भी ये टेबल याद हो जाए। अरीब बेटा आप पढ़िए इसको। जी मैम। फतह फतहू फतहता फतहतुम फतहतु फतहना। फतहना, बिल्कुल, शाबाश, वेल डन। अहमद एंड मोहम्मद अपने आप को अनम्यूट कीजिए और देखते हैं कि आपको कितनी कितनी स्पीड है आपकी गाड़ी की। यस मिस। चलें पढ़िए स्पीड से। फतहा फतहू फतहता फतहतुम फतहतु फतहना। ओहो माशाल्लाह, वेरी स्पीडी। भाई को दीजिए। फतहा फतहू फतहता फतहतुम फतहतु फतहना। वेरी गुड। अच्छा ये हा है, ठीक है बेटा मोहम्मद, ये हा है, इसमें खौ की आवाज नहीं आएगी। ये जो आपको आखिरी वाला नजर आ रहा है ना फतहना, इसमें एक्चुअली हा पे जज्म ही है, ये जज्म लिखने का दूसरा स्टाइल होता है, ठीक है, कि एक गोल दायरा बना दिया जाए, बट दिस इज नॉट फतहना, ठीक है मेरा बच्चा। वेरी गुड। आबाद बेटा चलिए आपकी स्पीड चेक करते हैं। फतहा फतहू फतहता फतहतुम फतहतु फतहना। वेरी गुड, शाबाश, वेरी स्पीडी। और कौन कौन अपनी स्पीड चेक कराना चाहेगा? हसन दानिश अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी से, शाबाश। फतहा फतहू फतह
فتحت فتحتم فتحت فتحنا. اچھا حسن، ہم آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فتح فتحو، فتح فتحو، فتحت فتحتم، فتح فتحت فتحتم، فتحت فتحنا. فتحت فتحنا. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں آپ سب کو کہ یہ جو اسپیلنگز ہے نا، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں فتحہ، ہم نے ہاں پہ زبر لگایا ہے، پھر ہاں پہ فتحو میں ہاں پہ پیش لگا دیا، واو الف ایڈ کر دیا. اب یہ اسپیلنگز جو ہیں آپ اس کے اندر کوئی بھی 3 لیٹر روٹ ورڈ ڈال دیں سیم رہے گی. آپ ڈال دیں، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک روٹ ورڈ بتاتی ہوں، قوف تو اور عین، قطع، ٹھیک ہے؟ اب قطع کیسے بنے گا؟ قطع، قطعو، قطعت، قطعتم، قطعتو، قطعنا، سیم بنے گا. اب آپ کو انگلش کی طرح اتنے سارے وربس، ان کے الگ الگ ٹینسز، ان کی الگ الگ اسپیلنگز یاد نہیں کرنی پڑیں گی، بلکہ آپ کو اگر صرف یہ پتا چل جائے کہ یہ روٹ جو ہے اس نے کس کو کاپی کیا ہے، یہ کون سے برانڈ کو پہنتا ہے، فا برانڈ پہنتا ہے، تو اب آپ نے فوراً وہ اسپیلنگز فتح کے اوپر اس کو بالکل سیم ڈٹو کاپی کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اب ہم آتے ہیں اس کے میننگز پر. اب آپ سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کیجئے. اچھا تو اوپر آپ دیکھیے، آپ کو میں نے ایک ہنٹ دیا ہے کہ ٹو اوپن، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. اب جب ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس نے کھولا، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے وہ بندہ، اور ہم کہہ رہے ہیں اس تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس نے کھولا، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ فتح. اور ہم کہیں گے اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کھولا، ٹھیک ہے، یعنی ان سب نے کھولا جو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ فتحو. آپ کو اس کا رول تو پتا ہی ہے پلورل کا، کہ جب بھی کسی ورڈ کے اینڈ پہ واو الف ہو تو آپ اس کو پلورل کہتے ہیں. تو اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ پلورل بنا کیسے تھا. یہ فتحہ تھا، اس کے اینڈ پہ واو الف ایڈ ہوا، اور واو کی وجہ سے ہاں نے بھی پیش اڈاپٹ کر لیا تاکہ آپ کی زبانوں پہ بہت آسانی سے ادا ہو جائے. فتحو، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اگر مجھے یہ کہنا ہے، اب تھرڈ پرسن کی بات تو ہم نے کر لی جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا، اب ہم سیکنڈ پرسن کی بات کرتے ہیں. اور سیکنڈ پرسن کو ہم نے یہ کہنا ہے کہ تم نے کھولا، تو میں اور میرے سامنے ایک اسٹوڈنٹ ہے اور میں اسے کہہ رہی ہوں تم نے کھولا، تو میں اب کون سا ورڈ بولوں گی اس لسٹ میں سے؟ جی جنہوں نے اپنی آواز سنا دیا وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں گے، اور وہ لوگ اب انشاءاللہ تھوڑی کوشش کریں گے جو کہ ابھی تک جن کی آواز ہم نے نہیں سنی. اسامہ اینڈ عریب کو بہت رونا آ رہا ہے اس بات پہ، جو کہ بہت اچھی بات ہے نا؟ جی فتحتا. اسامہ آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کیا بیٹا کہ یہ میں ایک پرسن سے بات کر رہی ہوں اور وہ میرے سامنے ہے، سیکنڈ ہے؟ میم کیونکہ جو ہے سیکنڈ پرسن کی انڈیکیشن ہے، اور ہم تم اس لیے نہیں یوز کریں گے کیونکہ تم جو ہے وہ پلورل کی انڈیکیشن ہے اور ہمارے سامنے پلورل نہیں ہے. ہاں یعنی آپ نے کہا کہ اگر ایک سے بات کرنی ہو جو ہمارے سامنے ہے، یعنی اگر میں ایک سے بات کر رہی ہوں تو میں کہوں گی فتحتا. جیسے میں اگر صرف اسامہ سے بات کر رہی ہوں تو میں کہوں گی فتحتا. اگر میں اسامہ اینڈ عارف دونوں سے بات کر رہی ہوں تو پھر میں اس لسٹ میں سے کون سا ورڈ یوز کروں گی؟ تم سب نے کھولا. تم سب نے کھولا. جی جلدی جلدی ہینڈ ریز کریں، آپ کو آتا ہے، شاباش. اسامہ کی ٹرن تو ہو گئی، اب کون بتائے گا؟ شاباش، اتنے سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. دیکھیں اگر ہم سے غلطی بھی ہوئی نا تو وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا اور باقی سب کی بھی کریکشن کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. بھائی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ان کی ٹرن تو ہو گئی، ان سے میں نہیں پوچھوں گی، اس سے ان کو اپنا ہینڈ ڈاؤن کر لینا چاہیے. چلے میں خود چوز کرنے جاؤں نیچے سے. اشرف فہد آپ بتائیے بیٹا، اشرف فہد آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد بن زفران آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اشرف. جی کیا بتانا ہے؟ اشر یہ بتانا ہے کہ اگر میرے سامنے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سب سے کہوں کہ آپ سب نے کھولا تو میں کیا کہوں گی؟ فتحنا. فتحنا؟ جی نہیں بیٹا یہ نہیں ہے، لیکن ویری ویری آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف یو کہ آپ نے یہ بات مجھے بتائی. ٹھیک ہے، فتحنا نہیں ہے. اچھا وہ ہے فتح تم. کون سا ہے؟ فتح تم. پڑھیے زور سے پڑھیے. جی اشر میں آپ کو دوبارہ انمیوٹ کر رہی ہوں بیٹا، دوبارہ زور سے پڑھیے.
फतहतुम। فتحتم हाँ, अब आपको इसकी निशानी रखनी है। ये जो तुम है ना एंड में, ये आता है प्लूरल के लिए, ठीक है। वैसे ये प्लूरल की इंडिकेशन नहीं होता, लेकिन जब हमने ये कहना हो कि आप सब ने, यानी जो हमारे सामने है, यानी इस वक्त मेरे सामने इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो मैं कहूँ आप सब ने खोला, तो मैं कहूंगी फतहतुम, ठीक है। याद रहेगी ये बात बेटा? वेरी गुड, जी। शाबाश अफर, वेरी गुड, वेल डन। चलें जफरान, आप बताइए। जफरान को अनम्यूट करते हैं। जफरान आप बताइए, अगर मुझे आपसे ये कहना हो, आप मेरे सामने हैं और मैं आपसे कह रही हूँ आपने खोला, आप एक हैं, मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी? जी जी, शाबाश। फतह। दोबारा बताइए। जफरान फतहुन। दोबारा बताइए बेटा। हमजा आरिफ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हमजा आरिफ, जी मिस। जी आप बता सकते हैं बेटा कि अगर मैं आपसे कहूँ आप एक हैं और मेरे सामने है, सेकंड पर्सन है, मैं आपसे कहूँ आपने खोला, तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी? जी, कोई भी वर्ड चूज कर लीजिए जो आपको लगता है कि होना चाहिए। जी। शाबाश। फतहतुम। फतहता, फतहता आएगा, ठीक है। अब आप हमजा और सारे स्टूडेंट्स, आप बोर्ड को, स्क्रीन को गौर से देखें। ये जो दो वर्ड्स है ना, फतहा फतहू, दे आर फॉर थर्ड पर्सन, ठीक है। हम हमेशा अपना टेबल इसी से शुरू करते हैं, ये होते नहीं है ना, तो हम इनकी बात करके फ्री हो जाते हैं। फतहा फतहू। अब जो हमारे सामने है पहले हम उनकी बात करते हैं, तो ये जो नेक्स्ट टू वर्ड्स हैं, फतहता फतहतुम, ये सेकंड पर्सन के लिए होते हैं। आप अपनी अम्मी से बात करेंगे, फतहता। अम्मी अब्बू दोनों से बात करेंगे, या अम्मी अब्बू और बहन भाइयों सबसे बात करें, तो फतहतुम, ठीक है। और ये जो आखिरी दो वर्ड्स हैं, ये हमारे अपने लिए यूज होते हैं, जो हम खुद होते हैं। अगर हम एक हैं तो हम कहेंगे फतहतु, और अगर हम सब हैं तो हम कहेंगे फतहना। याद रहेगा? किस किस को याद रहेगी ये बात? चलें, अब हम दोबारा एक राउंड करेंगे अपने टेबल को स्पीडीली पढ़ने का, और फिर हम इसके मीनिंग्स पे दोबारा आएंगे, ठीक है। फिर मेरे पास एक बहुत मजे का चार्ट है, उसको भी आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो चले ऐसा करते हैं, हम इसको रहने देते हैं और हम अपना टेबल पढ़ते हैं। चले, आप पहले जिन स्टूडेंट्स ने टेबल की प्रैक्टिस कर ली है वो अपने हैंड्स डाउन रखेंगे, और अब तक जिन्होंने टेबल की प्रैक्टिस नहीं की है आज की क्लास में, वो अपने हैंड्स अप रखेंगे। फरहान, आप बेटा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम, आवाज़ आ रही है मुझे? आवाज बिल्कुल आ रही है बेटा। जी, फतहा फतहु फतख्ता फतख्तुम फतख्तु फतखना। अच्छा, इसमें हा पे ना, ये हा है, ये खौ नहीं है, ठीक है। ये जो हा पे आपको निशान नजर आ रहा है वो एक्चुअली जज़म है, जज़म, राइट। अब आप फतह दोबारा पढ़ें, फतहा फतहा फतहु फतहतुम फतह फतहतुम फतहता फतहतुम फतहतु फतहना। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पीड है। ओके, अब हमारे पास है सफान आसिफ, आप बेटा इसको स्पीडीली पढ़िए। यस सर। फतह फतहू फतहत फतहतुम फतहतु फतहना। फतहना, खींचना नहीं भूलेंगे, ठीक है। सैयद शायान आसिम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। फतहू को खींचना है और फतहना को खींचना है, बाकी सब खींचे बगैर। فتح فتحوا فتح فتحوا فتح فتحت فتحتم فتحت فتحنا। फतहतु फतहना, ठीक है। बोलिए, ठीक है। फतहतु फतहना, दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए। فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحت فتحت فتحنا। अच्छा, शायान एक बात बताएंगे आप मुझे फतह का ट्रांसलेशन बता सकते हैं? To open। नहीं, टू ओपन इसका ट्रांसलेशन नहीं है। फतह का ट्रांसलेशन टू ओपन नहीं है। टू ओपन आपको हिंट देने के लिए मैंने रखा है, ठीक है। तो फतह का क्या होगा?
Who فتح opened? चले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ. Who opened? अब आप मुझे फतहा देख के क्या कहेंगे? who opened नहीं नहीं. जवाब दीजिए. Who opened? فتح you open Very good. कौन? you open You open? नहीं. चलें, मैं किसी और से पूछती हूँ शायन, लेकिन आपने बेटा इस क्लास में बहुत अलर्ट रहना है, ठीक है मेरा बच्चा? चलें, अब्दुल रहमान आमिर, आप बताइए. हु ओपन द डोर? फतहा को देख के जवाब देना है आपने इंग्लिश में. He opened the door. ही ओपन द डोर, इसका मतलब है फतहा का मतलब क्या हुआ अब्दुल रहमान जी? अब्दुल रहमान फतह, मैं आपको दोबारा अनम्यूट करूंगी बेटा. फतहा का मतलब क्या हुआ? It's he. ही ओपन, ठीक है. उसने खोला. हाँ, उसने खोला या ही ओपन, ठीक है. शायान, अब आपको समझ आया बेटा? चलें, फतहा का मतलब है ही ओपन. जब भी फतहा का वर्ड आएगा हम फौरन उसके बारे में ये बातें जानते होंगे कि ये पास्ट टेंस है, ये वर्ब है, वर्ब का पास्ट टेंस है, फिर ये एक सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, मेल के बारे में बात हो रही है, और वो थर्ड पर्सन है, ठीक है. ये बातें हमने याद रखनी है. अच्छा, अब अशर आप बताइए कि फतहू का क्या मतलब है? फतहू. मिस फतह का मतलब होगा दे ओपन, क्योंकि फतह का वैसे मतलब है ही ओपन, और फिर बाद में आखिर में वाव और अलिफ आ रहे तो उसे प्लूरल करें. हाँ बिल्कुल आपने सही कहा. फतहू का मतलब है दे ओपन. आपने दे क्यों लगाया? अब्दुल रहमान ने तो फतहा में ही लगाया था, फिर ये फतहू में दे क्यों बन गया? आपने जवाब दे दिया, दोबारा दीजिए. आई नो दैट आपको आता है. जी अशर, मैं आपको दोबारा अनम्यूट करूंगी बेटा. आपका नाम मुझसे मिस हो गया. चले, आपका नाम मुझसे चला गया है, और हम लेते हैं अतीक को. अतीक आप बताइए बेटा, फतहू का मतलब आपके भाई ने दे ओपन क्यों किया? जी. अस्सलामुअलैकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम बेटा. हेलो. जी जी, आवाज आ रही है आपकी. जी बेटा. हेलो. हाँ हेलो बेटा, आवाज आ रही है. चलें, यस हम मैम. पूछते हैं. आपको आवाज आ रही है? अब्दुल रहमान तारिक, अपने आप यस को मैम. अनम्यूट कीजिए बेटा. अब्दुल रहमान तारिक, yes miss बेटा आप बताइए कि फतहू का मतलब दे ओपन क्यों है, जबकि फतहा तो ही ओपन था. मिस आखिर में वाव आ रहा है वाव अलिफ आ रहा है. वेरी गुड. तो हमने कर प्लूरल दिया. वर्ब है प्लूरल है ना, तो प्लूरल ऐसे भी तो हो सकता है. वी ओपनड, वी भी प्लूरल है. यू ऑल ओपन, प्लूरल बन गया. वाई दे? आपका एक आंसर बिल्कुल सही है कि ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल में तो यू ऑल भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, और दे भी हो सकता है. अब इन तीनों में से क्यों दे चूज किया? मिस क्योंकि इसमें ता भी आ रहा है ता. ता. अगर हम या अपना या मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं तो नून आता है. अच्छा ठीक है. अच्छा, फतहू में ता कहाँ पर आ रहा है? फा के बाद आ रहा है. यस मिस मैं सेकंड वर्ड के बारे में पूछ रही हूँ. फतहू, ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाला फतहू, यस मिस इसका तर्जुमा हम दे ओपन क्यों कर रहे हैं? मिस क्योंकि तार है. नहीं, ता ता जो तो है बेटा किसी रूट लेटर है ना. नहीं बेटा, सामने नहीं. वाले लोग के लिए बात करते हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ता होता है सामने वाले के लिए, लेकिन वो एंड में आता है. देखिए नीचे ये जो दो वर्ड्स है ना, इसमें आ रहा है फतह ता, एक्स्ट्रा ता है. फतह तुम, एक्स्ट्रा तुम है, राइट. रूट लेटर वाला ता हम नहीं छेड़ेंगे, वो तो रूट लेटर है. फातह, ठीक है मेरा बेटा. किससे बात कर रही थी मैम? सॉरी, मैं भूल गई. चलें, ओके. अब्दुल रहमान तारिक से बात कर रही थी. अब्दुल रहमान तारिक, अपने मिस आप को अनम्यूट कीजिए. मिस किया हुआ है. अच्छा, तो बताइए, आपको समझ आ रहा है ना बेटा? मिस आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही? आ गई अच्छा, आ गई. आ गई. चलें, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अब आपको बात समझ आई बेटा कि अगर हम
ये जो आप कह रहे हैं ना ता तुम होता है, तो ये तो एंड में आता है, एक्स्ट्रा होता है, वो रूट लेटर में से हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। ओके मिस। तो मिस अच्छा ये इसका बताओ, करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ यही तो बात है ना। अब मैं एक बात कह रही हूँ आप सबसे कि आज इसका करेक्ट आंसर देने वाला सुपरस्टार होगा, ठीक है। कि फतहू, आपने एक आंसर बिल्कुल सही किया है कि फतहू का हमने तर्जुमा दे ओपन इसलिए किया कि प्लूरल है, राइट। लेकिन प्लूरल में दे भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, और यू ऑल भी हो सकता है। वाई वी यूज दे। तो चले कौन है मिस सुपरस्टार? जी आप एक कोशिश कर लीजिए बेटा। बहुत बहुत इजी है इसका आंसर, पता है। चले अहमद हुसैन से पूछते हैं। अहमद हुसैन आप बताइए बेटा। यस मिस। Why we are using the pronoun they? Why we are not using you all, or why we are not using the word we? मिस हु की वजह से। नहीं, हु की वजह से नहीं बेटा। चलें हम उमैर से पूछते हैं। उमैर हाशमी क्या कहते हैं हमें? मैम बिकॉज वो थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। हाँ वेरी गुड। प्लूरल का तो आप सबको पता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन है, हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? दे लगाया, ठीक है। यू आर द सुपर स्टार ऑफ टुडे इंशाल्लाह। मैन ऑफ द मैच कहते हैं ना। अब क्विज में भी मैन ऑफ द मैच हो सकता है आज, लेकिन आज ग्रामर के मैन ऑफ द मैच आप रहे। बारकल्लाहु फीकुम, ठीक है। तो अब हमने क्या बात याद रखनी है कि देखिए फतह फतहू, ये हमारा टेबल शुरू होता है इन दो वर्ड्स के साथ, और ये दोनों वर्ड्स थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं। फतह फॉर सिंगुलर, हमेशा फतह की ट्रांसलेशन में आप इंग्लिश में ही लगाएंगे, ठीक है। और फतहू में आप दे लगाएंगे। फिर फतहता फतहतुम, ये सेकंड पर्सन के लिए है जो आपके सामने होता है। जैसे उसामा के सामने इस वक्त आरिफ है, मोहम्मद के सामने अहमद है, अब्दुल रहमान के सामने रैयान है, ठीक है, और उनकी अम्मी भी है बल्कि। तो वो जब बात करेंगे तो किसी एक से बात करेंगे तो फतह ता, सिर्फ ता जबर ता ऐड हो गया। और अगर वो सबसे बात कर रहे हैं तो फतह तुम। और फिर अगर हम अपने लिए बात करें, आई ओपन और वी ओपन, तो फिर फतह तू फतह ना। अब आपने ये करना है कि इंशाल्लाह इस टेबल को बार बार घर में पढ़ना है, और इशारा हाथ हाथ का यूज करना है। आप अपने हाथ के इस्तेमाल से बता सकते हैं कि वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन हो तो आप अपने हाथ को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। वो, हम जब किसी की तरफ इशारा करते हैं ना, हम कहते हैं वो। और जब हम सामने वाले की तरफ इशारा करते हैं तो आप अपने हाथ से सामने वाले की तरफ इशारा कीजिए, और फिर अपनी तरफ इशारा करेंगे तो फिर वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम। अब हमारा जो है इंशाल्लाह दुआओं का पीरियड है, तो हम मैम राबिया के पास चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर पीरियड में इतना मज़ा आ रहा है और दिल चाह रहा है कि कभी भी ख़त्म ना हो। लेकिन मैम फरत, मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह जिस तरह आज इन्होंने स्टेबल सुनाए हैं, इसी तरह ये दुआएं भी बहुत अच्छी सी सुनाएंगे, और फिर ये मैन ऑफ द मैच जो है दुआओं में भी विन करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल की दुआ तो उम्मीद है आपने याद कर ली होगी, ये वाली दुआ भी आपको याद है। आज हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कल ये कहा था कि अगर आप किसी को एक को याद करा देंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो किस किस ने किसी को याद करवाई? अपने हैंड्स वो लोग रेस करें जिन्होंने आगे किसी को दुआ याद करवा दी। बाकी सब किधर हैं? उन्होंने याद नहीं कराई? चले अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने याद कराई उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आज की दुआ हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दफा पढ़ देती हूँ और फिर उसके बाद आप सब की टर्न आएगी। अच्छा, आज जब मैं आप लोग को चूज करूंगी तो आपने एक अपने फ्रेंड का नाम सोच के रखना है ताकि नेक्स्ट टर्न उनकी आए, और हमने बहुत जल्दी जल्दी जो है इसको पढ़ना है इंशाल्लाह। जितना स्पीडली पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है, ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। बस मिस्टेक्स नहीं करनी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। ठीक है, चलिए किससे शुरू करें? कौन साबिकून अल अव्वलून बनेगा? मोहम्मद फरहाम जी। फरहाम, आप किसको चूज करेंगे? पहले आप उनका नाम भी बता दें ताकि वो अलर्ट रहें, और आप ये दुआ पढ़ना शुरू कीजिए। अतीक, मोहम्मद अतीक। मोहम्मद अतीक, आप रेडी रहिएगा। चलिए फरहाम, आपने बुलंद आवाज से पढ़ना है इंशाल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. بارک اللہ فرحان، ویری گڈ. اچھا اس کو دیکھیے گا، ان اشرکا، ٹھیک ہے، اس کو ان بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ ایک تجوید کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے ماشاء اللہ. لیکن ہم اس کو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم تلاوت کی فارم میں اگر نہیں بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ دعا ہے مسنون دعا، تو ہم اس کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش. جی محمد عتیق، آپ کس کو چوز کریں گے؟ اچھا میں یہ ریکویسٹ کروں گی جن کی ٹرن آ گئی وہ آنےسٹلی سے اپنا ہینڈ ڈاؤن کر لیں تاکہ باقی سب کو موقع ملے. جی محمد عتیق، یس میم. کس کو چوز کریں گے؟ اسامہ محمود. اوکے جی اسامہ، آپ ریڈی رہیے اور آپ دوسرے گروپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی چوز کیجیے گا تاکہ سب کو ٹرن ملے. اوکے چلیے جی محمد یس عتیق میم. شروع کیجیے. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وَأَنَا أَعْلَمُ. وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. شاباش. اچھا عتیق آپ کو یاد ہے یہ بیٹا؟ نہیں میم، میں نے کل کی کلاس میں لی تھی تو مجھے ابھی تک یاد نہیں ہوئی ہے. اچھا یہ والی تو ہم نے کل کلاس میں کی ہی نہیں تھی، یہ تو آج ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ اس کو لرن کرنے کی نیت سے ہی اس کو بار بار اسی لیے پڑھوا رہے ہیں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے. اوکے چلیے اسامہ آپ کی ٹرن. بارک اللہ عتیق. جی اسامہ کس کو چوز کریں گے؟ میم G1 ایم حسن رضوان. اوکے جی حسن آپ ریڈی رہیے گا. جی اسامہ. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. شاباش. اچھا دیکھیں میں آپ لوگ کو تھوڑا ایزی کر دوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تلاوت کے اوپر زیادہ دھیان دے رہے ہیں، وہ بھی دینا ہے لیکن ہم اس کو سمجھ کے اگر یاد کر لیں گے نا تو ہمیں مشکل نہیں ہوگی. پھر میں اسکرین کو ہٹا بھی دوں گی تو آپ لوگ کو یاد رہے گی. اللہم انی اعوذ بک، یہ تو آپ کو الحمدللہ یاد ہے. زیادہ تر دعاؤں میں اللہم انی اسألک ہوتا ہے یا اللہم انی اعوذ بک ہے. اب یہاں پہ ہم کیا پناہ مانگ رہے ہیں؟ ان اشرکا، کہ میں آپ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں. ٹھیک ہے، وَأَنَا أَعْلَمُ، جبکہ میں جانتا ہوں، مطلب جانتے بوجھتے میں آپ کے ساتھ شرک کروں. وَأَسْتَغْفِرُكَ، اور میں بخشش مانگتا ہوں، لِمَا لَا أَعْلَمُ، اس کو جو میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک سب کو یاد ہو گئی. ان اشرک بک وَأَنَا أَعْلَمُ، ان اشرک بک وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ. ٹھیک ہے چلیے. کس ٹرن کی؟ آپ بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں تو ایسا کرتے ہیں آپ کا مائک اوپن ہے تو ہم ان کو بھی ٹرن دیتے ہیں اور پھر ہم حسان کو چوز کریں گے. جی عارف. إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. جی عارف آپ دوبارہ سے کریے. شاباش، آپ کی آواز بہت سلو آئی ہے. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ٹھیک ہے شاباش. ان اشرکا ہے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. آپ اپنی اسکرین پہ سب اس کو زوم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ویری گڈ عارف. جی نیکسٹ حسان رضوان. جی حسان آپ بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں؟ یس مس. ماشاء اللہ. اچھا حسان آپ کس کو چوز کریں گے؟ مس G2 آباد اشرف. اوکے جی آباد آپ ریڈی رہیے گا. جی حسان. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ویری گڈ بارک اللہ. اتنی پیاری آواز میں آپ نے پڑھا ہے. ان اشرکا بکا شیئن نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی حسان آپ کو یاد ہے الحمدللہ؟ بتائیے. اچھا جی آپ نے کیسے یاد کی؟ تھوڑی سی ٹپس تو دے دیں آپ ہمیں. مس میں نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں یاد کیا.
अच्छा जी, कैसे थोड़ा सा बताएं, कैसे हाफ हाफ किया आपने इसको, कहाँ तक स्टॉप किया, थोड़ा बता सकते हैं? लगता है हसान अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना चाह रहे। चलें कोई बात नहीं, मगर आपने याद बहुत अच्छी की है माशाल्लाह से, बारकल्लाह। जी नेक्स्ट अब हम देते हैं आबाद अशर को टाइम। जी आबाद, Yes, ma'am. आबाद आप किसको चूज करेंगे? मिस मैं चूज करूंगा सफान आसिफ तिवारी। ओके जी, चलिए सफान आप रेडी रहिएगा जी। اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. वेरी गुड आबाद, बारकल्लाह। आपने मुझे यकीन है कि याद करके ही सुनाई है, ऐसे ही है? क्या कहते हैं आबाद? आपका माइक जो है वो म्यूट हो गया। चलें कोई बात नहीं, Yes, मिस मैंने इंशाल्लाह याद जी। करके सुनाई। माशाल्लाह, मुझे पता ही चल रहा है आपकी जितना माशाल्लाह आपका फ्लो है वो वैसे ही पता चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह जी। सफान आसिफ आप किसको चूज करेंगे? टीचर मैं यस टीचर मैं जीवन हसन दानिश को लेकिन बाकी भी सब सब ग्रुप्स में जाएं। ओके हसन दानिश आपकी टर्न तो नहीं आ जीतू गई? मोहम्मद मुनीब। मोहम्मद मुनीब, मुझे लग रहा है कि 2 और 1 के दरमियान ही हो रहा है। जी 3 के स्टूडेंट्स को भी शामिल करें, शाबाश। ठीक है, मुनीब के बाद हम किसी ग्रुप 3 के स्टूडेंट को चूज करेंगे। चलिए पढ़िए, शाबाश सफान। यस टीचर اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. बारकल्लाह, वेरी वेरी गुड। व अना आलमु लिमा ला आलमु, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, शाबाश, आपने बहुत अच्छा सुनाया जी। मुनीब आप किसको चूज करेंगे? ग्रुप 3 में से चूज कीजिए और सब अपने नाम के आगे अपने ग्रुप नेम लगाएं, क्योंकि कई लोगों के नाम नहीं लिखे हुए आगे, ग्रुप नंबर नहीं है। जी मुनीब किसको चूज करेंगे? शाबाश। उसैद अंसारी। ओके जी, उसैद आप रेडी रहिएगा, चलिए पढ़िए मुनीब। اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. दोबारा से। اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. वेरी गुड, बारकल्लाह, मुझे यही स्पीड चाहिए आप लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना ही अच्छा याद होता है उतना शरह सदर से हम पढ़ लेते हैं। जी उसैद। अच्छा उसैद से पहले हमने एक हसन दानिश को शायद उन्होंने चूज किया था, तो हसन दानिश को भी टर्न देते हैं और उसैद को भी देते हैं। जी हसन। اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. जी अन उश्रीका, ठीक है, अन उश्रीका बिका व अना अलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम, वेरी गुड जी। नेक्स्ट उसैद। जी उसैद अस्सलाम अगर वालेकुम। मैं स्क्रीन को हटा दूं कितना मजा आएगा, हटा दूं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये होता है कॉन्फिडेंस। चले जी मैं फिर इसको हटा रही हूँ। ओके जी, जी उसैद। जी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु बिका व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह, बहुत बहुत प्यारा आपने पढ़ा है। व अना आलमु व अस्तगफिरुका, ठीक है, बस यहाँ पे शायद बीच में आपने कोई वर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐड हो गया था। बहुत अच्छा सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसैद आप किसको चूज करेंगे? अच्छा जिनकी टर्न आ गई मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने हैंड्स को डाउन कीजिए प्लीज, ताकि आपके भाई को सिलेक्शन में आसानी हो। 2 मिनट्स है हमारे पास। जी उसैद। जी अशर आसिफ। चलिए जी अशर।
यस मिस। चलिए सुनाइए दुआ। आप चाहते हैं कि स्क्रीन आए आपके सामने? जी अशर। यस मिस। जी आप बगैर देखे सुना सकते हैं? जितनी याद है आप कोशिश करें, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है? मैं मुझे भी बगैर देखे नहीं सुना सकता, अभी याद नहीं है सही से। कोई बात नहीं, शुरू के कोई 2-3 वर्ड्स भी याद हैं तो आप सुनाइए, कोई बात नहीं। अल्लाहुम्मा। जी अशर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका बि अन अशरिका बिका व अना अअलमु वस्तगफिर लिमा ला अअलम। वेरी वेरी गुड, बारक अल्लाह अशर। मुझे तो आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत हिम्मत की। आपके पास स्क्रीन भी नहीं थी लेकिन आपने बहुत अच्छा याद किया और बहुत अच्छा सुनाया। ठीक है, तो ऐसे ही कोशिश करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। थोड़े से वर्डिंग्स हैं, इनको बस समझ के कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। चलिए उमैस से लास्ट हम ले लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। जी उमैस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। बारकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया। बस आपने आज ही किसी को जाके याद करा देना है ताकि आप कभी भी ना भूलें उसको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबसे कबूल करे। तो आइए अब हम इंशाल्लाह अपने ब्रेकआउट रूम में चलते हैं। ब्रेकआउट रूम के बाद आपके लिए क्विज है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।